Swame Sharanam Ayyappa. Swame Sharanam. Loud, 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 loud. Swame Sharanam. Swame Sharanam. Ellavarakkum namaskaram. Friends, we have a translator? Yeah. Okay. Thank you. See, his name is Sri Padmanabham. And that is the beauty of Travancore. I belong to his place. Our President Surendran ji, Ashok ji, Ganeshan ji, and Ashok ji, everybody else present on the stage, my namaskar to all my friends. And I'm here to celebrate. I was listening to the songs which these young boys, young children were playing in the name of our favored God. And this land, the pious land of Patandita, which is basically the place where Shabrimala is. ഞാനീ ചെറുപ്പക്കാരെ കുട്ടികൾ ആഘോഷത്തോടെ പാടിയ അയ്യൻ്റെ ഈ പാട്ടുകൾ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് പത്തനംതിട്ടയാണ്, പവിത്രമായ മണ്ണാണ്, സ്വാമിയുടെ മണ്ണാണ്. ആ മണ്ണിൽ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. I have come here to meet all the young boys, our children, who withstood the onslaught by the non-believers. ഞാനിവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ, അവര് ശബരിമല വിശ്വാസത്തിനെതിരെയുള്ള അതിക്രമത്തെ അതിജീവിച്ചു. അവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. My heart bleeds when I see the struggle of so-called majority community in Kerala, who, in spite of 100 years, from 1921 to 2021, not much difference has been made to their lives, their faith. ഞാനിവിടെ കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കാണുകയാണ്. 1921 കഴിഞ്ഞിട്ട് 100 വർഷമായി. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. Friends, post-independence, the governments the state has got did not believe in equality of religion or justice for all. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇവിടെ ഭരിച്ച ഗവൺമെന്റുകൾ, സർക്കാരുകൾ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കുമുള്ള തുല്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മതവിശ്വാസം പുലർത്താനുള്ള അവകാശത്തെയോ സമത്വത്തെയോ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല. Throughout, they kept playing the politics of appeasement, and people of the state kept voting for them and thereby voted for injustice. അവർ കാലാകാലം പ്രീണനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അവർ കളിച്ചത്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ സ്ഥിരമായി അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. In the name of democracy, these are the most intolerant people who do not believe in religion, but they believe in the money usurpation from the temples. ഇത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ ഭരിച്ചവർക്ക് ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമില്ല, നാസ്തികവാദികളാണ്. പക്ഷേ അമ്പലങ്ങളിലെ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ വീഴുന്ന പൈസയിൽ അവർക്ക് വലിയ വിശ്വാസമാണ്. I remember the recent incident
of Kadagampalli Surendran, who is the Minister for Devasthanam and Travancore again. And this person visited Guruvayur temple. He was called by the party to answer as to why he visited the temple. And same party never questioned in taking away the money belonging to the God. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ദേവസ്വം ബോർഡ് മന്ത്രി ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂർ അമ്പലം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ തൊഴുതപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്തിനവിടെ പോയി എന്ന്. പക്ഷേ ആ പാർട്ടി ആ സർക്കാർ അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പൈസ രണ്ടു കൈയും നീട്ടി വാങ്ങുന്നുണ്ട്. The other name which I remember is the name of Padma Kumar, who also heads part of the board of Travancore, who in Raja Rajeshwari temple started a non-vegetarian, strictly non-vegetarian canteen by shutting down a vegetarian canteen. ശ്രീ പത്മകുമാറിനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ സസ്യേതര മത്സ്യമാംസങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ ആരംഭിച്ചു. അതും സസ്യഭക്ഷണശാല പൂട്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ആ ദേവസ്വത്തിന്റെ ക്യാൻറ്റീൻ ആരംഭിച്ചത്. And all these people, when elections near, start believing in Shabrimala and Swami Ayyappa. ഈ ആളുകള് പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ അവർക്ക് ശബരിമലയിലും അയ്യപ്പനിലും വലിയ വിശ്വാസം ഉടലെടുക്കും. You can see that these are the people who filed an affidavit in the court that Ram is a mythical figure. ഇവരാണ് പണ്ട് കോടതിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥ മാത്രമാണ്, അതിലെ കഥാപാത്രമാണ് എന്നവര് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞു. And these are the very people who slaughtered a cow on the road. ഇവര് പരസ്യമായി നടു റോട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു പശുവിനെ അറക്കുകയുണ്ടായി. And today they are saying they want to bring a law in favor of Shabrimala. ഇന്നിപ്പോ അവര് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ശബരിമലയുടെ ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുന്നു. Will you be cheated again by these very scoundrels? ഇനിയും ഈ തട്ടിപ്പുകാരാൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. They keep telling lies. They keep fooling around with the faith of people. They keep taking away the money belonging to the God against the very community from whom they collect the money, because their God is money. ഇവര് നുണകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവര് രണ്ടു കൈയോടും ക്ഷേത്രത്തിലെ പണം, ദേവസ്വത്തിന്റെ പണം എടുക്കും. അവർക്ക് ദൈവത്തിലല്ല വിശ്വാസം, കാരണം അവരുടെ ദൈവം പണമാണ്. Your government, your chief minister, Pinarayi Vijayan, I want to ask him, when he paid 10 lakhs to Junaid, did the people of Patantita got money when the floods came to Patantita? നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ജുനൈദിന് അദ്ദേഹം പൈസ കൊടുത്തല്ലോ. ഇവിടെ പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രളയമുണ്ടായപ്പോൾ ആ പ്രളയത്തിൽ നാശം സംഭവിച്ചവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായോ എന്ന്. I want to ask Pinarayi Vijayan, where is Jasna? What is his police doing? They do not catch the people who killed, who murdered Nandu and likes of Nandu. They are unable to recover Jasnas, and they are they are not there to give justice to Walayar sisters. Is this the way administration is supposed to run in independent India? ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എവിടെയാണ് ജസ്ന? ജസ്ന എവിടെ? അതുപോലെ തന്നെ
നന്ദു കൃഷ്ണയുടെ കൊലപാതകികളെ നിങ്ങൾക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോ? പോട്ടെ, വാളയാറിലെ 2 സഹോദരിമാരുടെ അവരെ മരണത്തിന് ഇരയായവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചോ? അവർക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ, ആ കുട്ടികൾക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചോ? സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണോ സർക്കാരുകൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്? I want to remind everyone who's connected through media, social media, or is physically present here. 2 young daughters of the state of Kerala, Nimisha Fatima and Marin. I want to remind the 2 communities, will you keep fighting amongst yourself or you will protect your daughters? When you are in the same boat together and you have to cross the same river, stop fighting amongst yourself, get together to give justice to your daughters. ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ 2 പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇവിടെ നിമിഷ ഫാത്തിമയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? മെറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നിങ്ങൾ 2 പേരും ഒരേപോലെ ദുഃഖിതരാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നോ അതോ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നോ? നിങ്ങൾ ഒരേ അവസ്ഥയിലാണ്, ഒരേ വഞ്ചിയിലാണ് നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ഈ 2 സമുദായത്തോടും ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. My dear friends, this government and the LDF or UDF, those who have ruled this state, these 2 are 2 sides of the same coin. They keep coming into power one after the other and keep protecting the sins of the other and perpetuate injustice on the communities and our daughters. ഈ 2 കൂട്ടരും കാലാകാലം ഭരിച്ച ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ഇവർ ഒരു നാണയത്തിന് 2 വശങ്ങളാണ്. ഇവർ 5 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ മാറി മാറി അധികാരത്തിന് വരും, പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കും, ഒരാൾ ചെയ്ത തെറ്റ് മറ്റാൾ സംരക്ഷിക്കും. ഇവർക്ക് നിന്നും ഈ 2 കൂട്ടരിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവരിൽ നിന്നും ഒരു സംരക്ഷണവും നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. You have to understand the kind of dirty politics being played with the communities. Nobody is safe and nobody is protected. If people were safe, if people were protected, Jasna would have been brought before you. If girls were protected, so many of them would not have gone to Syria. So many, love is different from love jihad. You can fall in love with anyone, but the person you fall in love with will not leave you to be married to someone else, to be taken as sex slave. This is what is love jihad. നിങ്ങളൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കണം, വളരെ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആ രാഷ്ട്രീയം കാരണമാണ് ജസ്നയെ കാണാതായത്. ആ രാഷ്ട്രീയം കാരണമാണ് പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ കുറെ പെൺകുട്ടികൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് അവർ സിറിയയിൽ എത്തിപ്പെട്ടത്. പ്രണയവും ലവ് ജിഹാദും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരാളുമായി പ്രണയത്തിലാവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്, പക്ഷേ പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ മതം മാറ്റി സിറിയയിൽ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗിക അടിമകളാക്കി മാറ്റുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. The kind of dirty politics which is played by the state, we can see that even amongst backward is a backward, no matter which religion that backward comes from. But even amongst backwards, they have categorized. Even amongst widows, they have categories. Even amongst startups, they have categories. In implementation of all the central schemes, there are categories. And that is what is peace, appeasement politics. You have to see only one community in the name of minorities getting protection.
and that community is dominating everybody else by intimidation, by terrorization, and whether it is UP, Gujarat, Delhi, we have seen it all, that these are the very people from SDPI and PFI who are involved in anti-national activities, and they have the protection of state of Kerala. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അധപ്പതനം എവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു? പിന്നോക്കക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മതവിവേചനം, വിധവകൾക്ക് ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മതവിവേചനം, എന്തിന് കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മതപരമായ വിവേചനം. ഈ മതപരമായ വിവേചനം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിലുമുണ്ട്. ചില ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന, ചില ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവഗണന. ഇവരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് സംഘടിത ശക്തി കാണിച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്തി ആനുകൂല്യങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുക, മറ്റു സമുദായങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, അവരെ വരുതിക്ക് നിർത്തുക, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തുക. ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഗുജറാത്തിൽ, ഉത്തർപ്രദേശിൽ, ഡൽഹിയിൽ എല്ലാം നാം കണ്ടതാണ്. ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും SDPIയും പോലുള്ള ശക്തികൾ രാജ്യത്ത് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു, അക്രമം നടത്തുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ കുതിര കയറുന്നു. My dear friends, we live in independent India. We are hard-working people, and yet the speed with which development work happens in the state, the gestation period is anything between 40 to 50 years or 70 years. In the name of development, you only have boards and Shillalekh. You do not get the projects sanctioned. So whether it is gas pipeline, highways, power projects, bypass, for everything it has to be Narendra Modi government, and Narendra Modi ji personally has to supervise that work to get it done. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു സമൂഹമാണ്, എല്ലാ അവകാശങ്ങൾക്കും അർഹതപ്പെട്ട സമൂഹമാണ്. പക്ഷെ എന്താ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ? ഇവിടെ കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സമയം 40 മുതൽ 50 വർഷങ്ങളാണ്. അതേതുമാവട്ടെ, അത് പാചകവാതകം, അത് പൈപ്പിലൂടെ എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയാവട്ടെ, അത് റെയിൽവേ ലൈൻ ആവട്ടെ, അത് ഹൈവേകളാവട്ടെ, ബൈപ്പാസുകളാവട്ടെ, ബോർഡുകൾ വെക്കും, പക്ഷെ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി കൊടുക്കില്ല. ഇവിടെ ഇന്ന് പല പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കിയത് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന മനുഷ്യൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി താല്പര്യമെടുത്ത് നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പല പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നല്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ 50-40 വർഷം പിറകിലാണ് ഈ കേരള സർക്കാരുകൾ. With the blessings of Lord Ayappa, Padmanabha Swami, we will bring justice to the communities in Kerala, because God only wants the destiny of this country to change. സ്വാമി അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ശ്രീപത്മ
പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നാം കേരളത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നീതി കൊണ്ടുവരും. കാരണം അത് ദൈവീകമായ ഇച്ഛയാണ്. എല്ലാവർക്കും നീതി കിട്ടണമെന്നത് ഈശ്വരീയമായ ഇച്ഛയാണ്. If the gods did not want the change of destiny of this country, Narendra Modi would not have been the Prime Minister. Amit Bhai would not have been the Home Minister. And Nadda ji would not have been the party president. And Surendran ji would not have been the party president of Kerala. ഈശ്വരന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള ഈശ്വര തീരുമാനമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി ആവില്ലായിരുന്നു, JP നഡ്ഡ നമ്മുടെ അഖിലേന്ത്യാ അധ്യക്ഷനാവില്ലായിരുന്നു, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സുരേന്ദ്രജി കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ treated Nambi Narayan ji. This is the same state where now Rajnath Singh ji being the defense minister, ഈ സംസ്ഥാനമാണിത്. അന്ന് അങ്ങനെ വകുപ്പ് 20-25 വർഷം മുന്നേ നടപ്പിലാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുകയാണ്. നമ്പി നാരായണനോട് ആ നെറുകേട് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു. to stand by BJP and bring BJP to power so that we can tell. നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കൂ, BJPയെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കൂ, നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു. With these words, I thank you all. Vande Mataram. Vande Bharat Mata ki.